ओम शांति 6 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबांकर रथ अटंती दुहिंकर एकाठी पाठ चलीछि एथिरे तिले मात्र संदेह आसिबा उचित नुहे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबांकर रथ अटंती दुहिंकर एकाठी पाठ चलीछि एथिरे तिले मात्र संदेह आसिबा उचित नुहे। प्रश्न मनुष्य माने दुखरु मुक्ति पाइबा पाई केउ उपाय करूछंती जाहाकु महापाप कुहा जाए। मनुष्य माने दुखरु मुक्ति पाइबा पाई केउ उपाय करूछंती जाहाकु महापाप कुहा जाए। उत्तर मनुष्य माने जेतेबेले दुखी होई जांती सेतेबेले निजको हत्या करिबा पाई अनेक उपाय रचना करंती, जीवघात करिबा पाई चिंता करंती, भाबंती एहा द्वारा आमे दुखरु मुक्ति पाइछिबु। किंतु एहा ठारू बड़ महापाप आउ किछि नाही। सेमाने आहुरी अधिक दुखरे बांधी होई जांती काहेकि ना एहा हेउछि अपार दुखर दुनिया। ओम शांति। पिला मानकु बाबा पचारुछंती, आत्मा मानकु परमात्मा पचारुछंती। एकथा तो जानिछ जे आमे परमपिता परमात्मा को सम्मुखरे बसिछु। तांकर निजर रथ अर्थात शरीर तो नाही। एही कथा उपरे तो निश्चय रहिछि ना। एही भ्रुकुटी मध्यरे बाबांकर निवास स्थान अटे। बाबा निजे कहउछंती मु ब्रह्मांकर भ्रुकुटी मध्यरे विराजमान करुछि, तांको शरीर को उद्धार नेउछि। जेपरि आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे अछि सेहीपरि बाबा मध्य सेहीठारे ही बसुछंती। सेही भ्रुकुटी मध्यरे ब्रह्मा अछंती एवं शिव बाबा मध्य अछंती। ब्रह्मा नथिले शिव बाबा कथावार्ता किपरि करिवे। शिव बाबांकु तो सर्वदा उपरे ही मने पकाई आसीछ। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे माने बाबांको पाखरे बसिछु। एमिति नुहे जे शिव बाबा उपरे अछंती तांको प्रतिमार पूजा एहिठारे ही हेउछि। ए सबु कथा बुझिबा योग्य अटे। तुमे तो जानिछ बाबा हेले ज्ञानर सागर। ज्ञान केउठारु सुनाउछंती? कोन उपरु सुनाउछंती? ना, बाबा एठाको आसीछंती। ब्रह्मा को शरीर माध्यमरे सुनाउछंती। केही केही कहउछंती आमे ब्रह्मा को मानुना, किंतु शिव बाबा निजे ब्रह्मा को शरीर द्वारा कहउछंती जे मते मने पकाओ। तेबे एही सबु कथा को बुझिबा दरकार ना। किंतु माया बहुत शक्तिशाली, मुह को एकदम पछकु करि देउछि। एबे शिव बाबा तुम मानक मुह को निज आड़कु करिछंती। तुमे माने बाबांको सम्मुखरे बसिछ, तथापि कि जेउ माने एभली भाबुछंती जे ब्रह्मा तो किछि नुहंती, तेबे सेमानकर गति कोन हेबो? सेमाने दुर्गति को प्राप्त करिवे। सेमानक बुद्धि रे किछि भी ज्ञान नाही। मनुष्य डाकिछि ओ गॉड फादर, तेबे सेही गॉड फादर सुनुछंती कि? तांकु डाकुछंती हे मुक्तिदाता आस, तेबे सिए कोन सेइठी थाई मुक्ति करिवे कि? बाबा कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसी थांती। जाहांको शरीर रे बाबा आसुछंती जदि तांकु हटाई देबो तेबे कोन कुहाजिबो? नंबर 1 तमो प्रधान कुहाजिबो। निश्चय थिले मध्य माया एकदम मुह बुलाई देउछि। ता पाखरे एते बळ अछि जाहाकि एकदम वर्थ नॉट ए पेनी, अर्थात संपूर्ण मूल्यहीन करि देउछि। केते केते सेंटर मानकरे तो एभली संतान मध्य अछंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती खबरदार रुह। जदिओ से माने शुणिथिबा ज्ञान को अन्य मानकु शुणाई थांती, किंतु ताहा जेपरि पंडितंक भଳି होइगला। जेमिति बाबा जने पंडितर कहानी शुणाई थांती। से कहिले राम राम कहिले नदी पारी होइजिबो। एही भଳି गोटिए कहानी मध्य तैयारी करि दैछंती। एबे तुमे माने बाबांको स्मृति रे विषय सागर रु क्षीर सागर को जाउछ ना। भक्ति मार्ग रे अनेक कहानी मान तैयारी करि दैछंती। वास्तव रे एभଳି किछि कथा नाही।
ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଲକୁଲ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ନିଜେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ତାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ବାଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବେ ନା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି ଠକ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ତେବେ ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରି ଦେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତଙ୍କୁ ମାୟା ଗିଳି ଦେଇଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ କାହାର ହେଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହାର ପୂରା କନେକ୍ସନ ରହିଛି। ଲଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛ, ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କିଏ ମାନିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ତୁମର ଯୋଗ ବଳ ଜମା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ଯେତେ ତୁମ ଆତ୍ମାରୁ କଳଙ୍କି ବାହାରି ଚାଲିବ, ସେତେ ବଳ ଭରି ହେଉଥିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତ କାହାର ହେଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଆସୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆସୁରୀ ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ତ ଦୈବୀ ଚାଲିଚଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ସେହି ଅସୁରମାନେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଲାଜକୁଳି ଲଟା ଭଳି କରିଦେଉଛି। ଏକଦମ ମାରି ପକାଉଛି। 5ଟି ସିଡ଼ି ଅଛି ନା। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଉପରୁ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିଗଲି। ଆଜିକାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। 21 ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏକଦମ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ନ ମରିଲେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବେ। 5 ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଲା, ତେବେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପୁରା ଜଳିଗଲେ, ତେବେ ଆତ୍ମା ତ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାପାପ। ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅପାର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା, ଯିଏକି ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ବାବା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳିବାକୁ ଥାଏ। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ। ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହାକାଳକୁ ଡାକୁଛୁ? ଆମକୁ ଏହି ଛି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ଆସିବେ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ତେବେ ତ ଶାନ୍ତି ହେବ ନା। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ତ ପରମଧାମରେ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି କିପରି ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେବ ନା। ହାହାକାର ପରେ ହିଁ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁର ବଜାର କେତେ ଗରମ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଗୀତାରେ କିଛି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। 5 ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହିମାଳୟ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଳମୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ତ ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଦିଲୱାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର କେତେ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା କେତେ ଅର୍ଥ ସହିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ନା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। କଳିଯୁଗରେ ପତିତ ତମୋପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁଣି ବି ତମୋପ୍ରଧାନ ଥିବେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ତୁମେମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ବିନାଶରେ କିପରି ହୋଲସେଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ବାକି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ଭାରତ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ବାକି ସବୁ ଦେଶ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଠାରେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତାହା ଶେଷ ସମୟରେ ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅନାଦି ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ଆମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛ। ପୁଣି ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପତିତରୁ ପାବନ, ପୁଣି ପାବନରୁ ପତିତ କିପରି ହେଉଛ, ଏହି ଖେଳର ରହସ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ବୀଜରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ କହିବେ ଯେ ସାରା କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲ? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ପାଠ କରିଛ? ଅଧାକଳ୍ପ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ନିମିତ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଟିଚର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୁଣି ନିଜେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। କେହି ତ ଦେଖ ନମ୍ବର 1 ଶୈତାନ ଅଟନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେହି କେହି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନା ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ସୁଧାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁରମାନେ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ଲୁଚି ବସିଯାଉଥିଲେ। ଅସୁର ହୋଇ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି।
ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବି ମାୟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଘୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଧାଙ୍କୁ ତ ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମାୟା ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ଅଧା କଳ୍ପ ମାୟା ରାଜ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ ନା। ଯିଏ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଏ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେବେ ବି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହେବାର ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଚାଲି ଚଳଣକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହେବାର ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଚାଲି ଚଳଣକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସାକାର ରୂପରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ସାକାର ରୂପରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ଯେପରି ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପାଣ୍ଡବପତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପ ଦାଦା ସାକାର ରୂପରେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବ କି ବାପ ଦାଦା ଯେପରି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ହାତ ଧରିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଶରୀରର ଛାଇ ଯେପରି ଆଗ ପଛ ଘୁରୁଥାଏ, ସେହିପରି ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମ ନଜରରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ମାୟାଜିତ୍ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ ବା ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ ଅଟେ। ମାୟାଜିତ୍ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ ବା ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନ କେବେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିବ। ତେବେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବନ୍ଧନ ହେଲା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ବନ୍ଧନ। ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଦେହକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।